السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في اللايك والاشتراك في قناتنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا في المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في الاخير ديالو. وجزائر ودخلنا عليكم بالله خبيو هاد اللعاب ديال عاشوراء، والعالم كله كيدوي على ديك الطياره ديال الميريكان ديك بيتو، قال لك ما كيشدها لا رادار لا اقمار اصطناعيه لا والو. اليوم الجزائر تلقوتها هما دي في السماء، قال لك ما كيشدها حتى شي واحد. وهادي والله كيشدها غير الرادار ديال لوطوروت. هادي غنتبع ما بجي نشدها. هادي الويفي كيشدها. شتي هادي تكون غادا تضرب في شي عش ديال الرتيله، ديك الشبكه ديال بوصيح والله تتلصق. الجزائر عالم. غادي طيح عليها الشتا طيح. هادي راه ماشي بيتو، هادي راه بوكليب 1000. شفتو كون كانت واحد جائزة نوبل ديال التملق للبراني وعقدة الأجنبي، المغاربة هما اللي يكونوا نمبر 1 في العالم، قسما بالله العلي العظيم. التملق اللي كنديرو حنا للبراني راه بزاف. ملي كنشوف كيفاش كتكبروا الشان الفنانين دبر نانسي عجرم ديالها حدد الى اخره، العماريه والطباله والغياطه النقافات، راه بزاف تقول هادو فنانين جايين من الجنه. والفنان المغربي والفنانه المغربيه ما كاين اللي مسوق لهم ساكن في المغرب وحتى في برا. الاستقبال اللي كيديروا البرانيين لاخواتكم وخوتكم المغاربه الفنانه، والله العظيم ما واصل حتى 1% داكشي كديروا نتوما للبراني. تجيبوا الفنانين كتعطيهم الزباله ديال الفلوس وكتطلعوهم باقي فوق العماريه. اما المغربي والمغربيه مساكن كيطلعوا في العماريه مره واحده في حياتهم، ملي كيتزوجوا باقي هما اللي مخلصين الفلوس ديال العفس ومخلصين النقافه. نتوما عاطين لبنادم الفلوس وكتطلعوه باقي فوق العماريه. باش تعرفوا تالين واصله فيكم عقده الاجنبي، وطالما نتوما مستمرين في هذا المنوال ديما الناس غادي يحتقروكم وغادي يتكبروا عليكم وغادي يستغلوكم. والله يعطيكم العز حيت الدل راكم فيه. ما عمرني شفت انا اللبنانيين داروا واحد الزف واستقبال الا ليبانيز للفنانه المغاربه ملي كيمشيو عندهم. ما عرفتش انا الخليجيين داروا استقبال ملكي خليجي بالتقاليد وكل شيء حيت جاو عندهم الفنانه المغاربه. وهلم جرة وكاع الدول العربيه خوتكم في العروبه ما عمرني شفتهم داروا لكم هذا الشيء الا المغاربه. المغاربه فيهم شي وحدين ما فيه ديهمش تيحماقوا على البراني، واحد شويه غادي يعبد البراني. العباده راه بزاف، راكم كثرتوا. كاع ما مسوقه مصر الفنانه المغاربه، وكاع ما مسوقه لبنان ولا مسوق كاع الدول العربيه خوتكم ما مسوقين كاع الفنانه المغاربه. كيجي عندهم الفنان المغربي كيستقبلوا عادي جدا داكشي، ايوا مرحبا الطن داكشي عادي. الا المغاربه ما كاين غير الطباله والغياطه، الحليب والتمر، الحلوى، الاطباق بانواعها، وعطيوه الدرابو يهزوا ولا عطيها الدرابو تهزوا. زعما راه شوف الفلان فرتلان هز الدرابو المغربي واو وبارطاجي في الانترنت وفوح على عباد الله. شوف هز الدرابو المغربي، والله يعطيكم الدل. 7 contre 1. 7 personnes contre une personne. Miskin, vous êtes parti devant chez lui, il sort du travail, vous lui sautez dessus à 7. Et wallah, pas une seule égratignure. Le mec tout seul, tout maigre comme ça, il vous a tenu tête. Je suis choqué. Vous avez pas honte. Et en plus, Miskin, j'ai regardé son contenu. Il parle pas mal, wallah al-adim. Il parle politique, il dit la vérité. Et vous avez pris la haine, vous attaquez qu'aux faibles. Wallah, qu'aux faibles. Venez me faire ça, moi, vous allez voir. 7 personnes contre une personne, Miskin. Wallah, je suis choqué. En tout cas, soutien à toi, mon frère Ayoub. On est avec toi, Wallah. Et la roue est tourne, t'inquiète pas. C'est des lâches. Wallahi, c'est des lâches, c'est des minables. Vous voyez la différence, nous, quand on en chope un, tellement on a rahma, tellement on a du cœur, on les laisse tranquilles. Et à 7, vous êtes parti le piétiner, Miskin. Même pas une égratignure. Mais la roue est tourne. Ayoub, mon frère, on est avec toi. Qu'Allah te préserve. Quant à vous, bande de lâches de marocophobes que vous êtes, lâches de marocophobes que vous êtes, la roue est tourne. Ne vous inquiétez pas.
En plus, t'es dans un coin ou dans un village ou tout ça, et ça se fait beaucoup. Les motards, écoutez bien ça, arrêtez de donner des bonbons aux enfants au Maroc sous prétexte qu'il n'y a pas Haribo ici. Déjà, c'est bizarre. Et de deux, vos propres enfants en France, vous leur apprenez à pas accepter les bonbons d'inconnus. Et vous faites ça ici, ne faites pas ça. Vraiment, je sais que c'est une minorité, mais des fois, en plus, c'est des vidéos qui sortent, qui font un buzz de ouf, genre, oh là là, tu aides le tiers-monde. Non, non. Je te jure. Et justement, en faisant ça, ça crée... Ça... Ne faites pas ça. Vraiment, trop bizarre. Je te jure. Ça va la gazelle? Ah, ça va. Ça va. Je te dois combien? Choukran. Ça pour moi, c'est vraiment ce que je suis au Maroc. Le hammam ici. Comment ça le hammam? Le hammam. Le hammam public. Ok, public, ok. Il est faux. Le hammam à derrière. Ok. Et ici, il est faux. Ça c'est le four pour chauffer le hammam. Oui. D'accord. Oui. Mais beaucoup trop cool. Waouh. Ensemble dans la ville de Marrakech. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je suis installée au Maroc, donc cette vidéo ça va être un peu d'un point de vue touriste mais qui est là depuis un moment. Et je vais pas être seule. Je passe la journée accompagnée d'un ami qui s'appelle Sinan et qui lui est franco-marocain et vit à Marrakech depuis plus d'1 an. Alors, caméra, batterie de caméra, chargeur de batterie de caméra, mes papiers, mon portefeuille et les clés de la maison. On est bon, on chope un taxi et on va rejoindre Sinan en ville. Vraiment à l'entrée de la Médina, vous voyez la porte juste derrière moi et devant moi, les commerces sont en train doucement de se réveiller. Ce matin il est 10h30, pour Marrakech c'est vraiment le matin. 10h30 là la vie commence à prendre, tout commence à ouvrir mais c'est pas encore la folie qu'on peut connaître l'après-midi ou en fin de matinée, le temps de midi, etc. Et Sinan m'a déjà prévu qu'il était en retard. Ça va? Ça va et toi? Oui, parfaitement bien. C'est même miel, beurre miel. Salut les gens. Alors moi c'est très marrant parce qu'à la base j'étais un fan de Motodome, je suis toujours un fan. Et en fait moi je suis franco-marocain, né à Paris et depuis 1 an j'habite ici à Marrakech parce que je suis venu pour une année sabbatique à la base parce que je suis marocain mais je parlais pas la langue. Et en fait je me suis dit tu veux profiter d'une année sabbatique, tu veux profiter de la vie, voyager, tu peux le faire mais au Maroc et en plus t'apprends la langue. Et finalement j'ai décidé de rester tellement ça s'est bien passé. Chocolat. Comment ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Ça c'est du beurre. Ça du coup c'est Amelou. Amelou. Donc c'est de l'huile d'argan et de l'amande. Excellent. Là du miel. Et là vache qui rit. Exactement. Et là m'semmel. Là c'est un petit déjeuner typique marocain. Vraiment. Là c'est vraiment tu commences la journée, t'es au Maroc, en pleine rue, dans les rues de Marrakech, dans le souk. En plus les semelles ils sont massifs. Alors là c'est le voyage. Ah et moi c'est ma vie le sucre. Et du coup au Maroc qu'est-ce que je me sens bien. Et là, tu vois, on est en plein truc. En fait, moi, ce que j'adore, c'est ça, tu vois, c'est la vie. Je dis la vie, entre guillemets, parce que c'est aussi la mort, tu vois, genre, les photos qui te... Ouais, le fait de klaxonner, tu sais, quand t'es touriste, t'es un peu genre, pardon, je veux pas déranger. Je t'ai dit que j'allais prendre dans la caverne d'Alibaba. Oh waouh, il y a un truc ici. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose? Non, pour moi, c'est l'entrée d'une maison, vraiment. Exactement. Match pas vite, Ouais. Oh waouh. Comment il peut avoir une boutique ici? Salam alaikum. Oh. Tu sais, j'ai envie d'avoir un chez moi, de venir avec un camion, de me garer là et de dire mettez-moi ça et ça. Vraiment. Tu crois qu'il y a une arme à l'intérieur? Et regarde à l'intérieur, je suis sûre qu'il y a une arme. C'est comme dans les films de méchants là. Oh bon. Oh. Tu sais un truc que j'aime avec Marrakech, c'est ça. D'un coup, on est dans la folie du souk. Il y a les motos, il y a machin et tout. Tu rentres dans un endroit. Il n'y a plus d'un bruit. T'es dans un autre monde. Et vraiment, et la sensation des hammams, des spas, des riads, c'est ça. T'es dans une folie. Il y a chaos, les bouchers, les vendeurs. Tu te fais klaxonner, Tu prends une porte. Il n'y a plus rien. Havre de paix. Et encore une fois, on revient dans la rue ici où il y a plein de bruit, directement les motos qui arrivent et tout. J'adore ce genre de moment. J'aime trop Marrakech. Par exemple, cette veste, moi je l'ai achetée ici. Ok. Et je la kiffe trop. Oui, vraiment, elle va extrêmement bien. Merci. Et tu vois, c'est vraiment des tissus qui sont magnifiques, quoi. Et à la base, ce qui est marrant, c'est que c'est des tissus de canapé. Et après, il faut aussi mettre le prix sur les belles choses. Oui, bien c'est pas regarde. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent ici et même pour des belles choses, ils se disent ouais, allez, on est au Maroc, on est en Afrique, vas-y, fais-moi un prix. Et tu sais qu'ils négocient à la mort. Et ça, c'est vraiment des choses, moi, qui me déplaisent, tu vois, qui m'énervent dans certains cas, parce que tu vois des Français, des Européens qui viennent et qui insistent sur une égo pour gagner 10 dirhams, alors que la même veste à Paname, il l'aurait payé 80 €, 100 € sans se poser la question. Si au Maroc aussi, il y a 3 prix. Prix pour les étrangers, prix pour les zmegris. Les zmegris, c'est les hommes d'origine.
السلام عليكم الخوت، كنتهدي نهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديالنا. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم الزوين، لايكات، اشتراكات، كومنتيرات. حنا ماشي في هذه القناه شويه بشويه حتى نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو 50000 مشترك ان شاء الله، وغنوصلوا ان شاء الله. عندي الثقه في الله وفيكم، وغنوصلوا ل 100000 مشترك اللي هو الهدف ديالنا ان شاء الله هذه السنه. وشكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد.